Good evening. Welcome to C Square Academy. Today we are going to discuss Geotechnical Engineering 1. Here syllabus consists of two parts, GT1 and GT2. And in GT1, major soil deposits of India, classification and three-phase system of soil, then permeability of soil, principle of effective stress, shear characteristics of soil, consolidation and compaction, then stability of finite slopes, Swedish circle method and friction circle method. And remaining portions are coming under GT2, that is stresses in subsoil due to loaded areas of various shapes, Bosnia's formula, Newmark's chart, lateral earth pressure, Rankine's and Coulomb's theories, bearing capacity of soil, estimation of magnitude of settlement, site investigation, SPT and plate load test, design of shallow, deep and machine foundation, then ground improvement techniques. So basically GT1 is GT1 comprises of soil mechanics and rock mechanics. The term soil mechanics was given by Dr. Carl Terzaghi. ഇതൊരു തവണ PSCക്ക് ചോദിച്ചതാണ്. ഫാദർ ഓഫ് സോയിൽ മെക്കാനിക്സ് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചതായിരുന്നു. So father of soil mechanics is Dr. Carl Terzaghi. And according to Terzaghi, soil mechanics is the application of law of mechanics and hydraulics to engineering problems dealing with sediments and other unconsolidated accumulation of solid particles produced by the mechanical and chemical disintegration of rock, regardless of whether or not they contain an admixture. Either soil mainly forms by the disintegration of rock കാരണമാണ്. വെതറിംഗ് ഓഫ് റോക്സ് കാരണമാണ് സോയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിൽ തന്നെ ടു ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് റെസിഡ്യുവൽ സോയിലും ഒന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിലും. റെസിഡ്യുവൽ സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് നിയർ ദ പാരന്റ് റോക്ക്, അതായത് വെതറിംഗ് സംഭവിച്ച് ആ റോക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പാരന്റ് റോക്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനെയാണ് റെസിഡ്യുവൽ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ വിച്ച് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് far away at a far away places from the parent rock is known as transported soil. So mainly orca soil mechanics, father of soil mechanics is Dr. Carl Terzaghi. Then mainly two types of soil, അതായത് residual soil ഉണ്ട് transported soil ഉണ്ട്. Residual soil എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ soil which are deposited near the parent rock, and the soil which are deposited at a far away place from the parent rock is known as transported soil. ഇനി നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്. അതില് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മെയിൻലി 5 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അലുവിയൽ സോയിൽ വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ, ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ, ദെൻ ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ആൻഡ് മറൈൻ സോയിൽ. ഇത്രയാണ് മെയിൻലി വരുന്ന 5 സോയിൽസ്. അതില് അലുവിയൽ സോയിൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിലിൽ തന്നെ പല ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസീസ് വെച്ച് ഈ സോയിലിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയും സോയിലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈ അലുവിയൽ സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ അതിനെയാണ് അലുവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. These deposits are formed by the running water. മെയിൻലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് കാണാറ്. ആൻഡ് the distinct characteristics of alluvial deposits is the existence of alternator of sand, silt and clay. Alluvial deposits mainly സാൻഡും ഉണ്ടാവും, സിൽറ്റും ഉണ്ടാവും, ക്ലേയും ഉണ്ടാവും. ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഇത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഹൈലി ഫെർട്ടൈൽ ആയിരിക്കും ഈ സോയിൽ. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആയിരിക്കും. സോ ദീസ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ജനറലി ഓഫ് ലോ ഡെൻസിറ്റി, അതുപോലെ ഹൈ ഫെർട്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ അലുവിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മെയിൻലി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം, ദീസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ റണ്ണിങ് വാട്ടർ, അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ റണ്ണിങ് വാട്ടർ. ദെൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് alternative layers of sand, silt and clay. Then low density ആണ്, high fertility ആണ്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. Mainly transported by running water. Then existence of alternative layers of sand, silt and clay. Then
low density and high fertility. ഇത്രയാണ് alluvial depositsന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഇനി ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതില് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിൽ മെയിൻലി ഒരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആണ്, അതായത് മോൺമോർലൈറ്റ് എന്നൊരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആണ്. അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലില് മോൺമോർലൈറ്റ് എന്നൊരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആണ്. അത് കാരണം ഈ സോയിലിന് ഹൈ ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ്, ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് വെരി ലോ സ്ട്രെങ്ത്. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ എന്ന സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെയിൻലി ദീസ് ആർ formed from basalt or trap rock. അതാണ് parent rock. Parent rock, these soils are residual deposits from basalt or trap rock ആണ്. Then these soils are clays of high plasticity. പിന്നെ ഈ സോയിലിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they have high shrinkage and swelling, highly compressible and very low strength. അതായത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പെട്ടെന്ന് സ്വെൽ ആവുകയും വാട്ടർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈയിങ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഷ്രിങ്ക് ആവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന്റെ പ്രശ്നം. അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കുറവാണ്. സോ അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ മോൺമോർലൈറ്റ് എന്നൊരു മിനറൽ പ്രസന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിന്റെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സോയിൽ ആവാൻ കാരണം. സോ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സോയിലാണ്. അത് ഫ്രം ബസാൾട്ട് ഓർ ട്രാപ്പ് റോക്ക് ആണ് പാരന്റ് റോക്ക്. പിന്നെ മെയിൻലി അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഗ്രോയിങ് കോട്ടൺ, അത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഹൈ പ്ലാസിറ്റി ആണ്, ഹൈ സ്വെല്ലിംഗ്, ഹൈ ഷ്രിങ്കേജ്, ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ, വെരി ലോ സ്ട്രെങ്ത്. സാധാരണ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സോയിൽ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്ഷനിൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ആണ് സാധാരണ വരാറ്. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലില് മീൻസ് ഹൈ ഷ്രിങ്കേജ് ആൻഡ് സ്വെല്ലിംഗ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ ആണ്. അത് ഡ്യൂ ടു ദ മിനറൽ ഓഫ് മോൺമോർലൈറ്റ് എന്നൊരു മിനറൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിലിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Next is lateritic soil. Lateritic soil are formed by the decomposition of rocks, removal of bases and silica, and accumulation of iron oxide and aluminum oxide. ഈ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ഇതിന് ഒരു റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറ്. സോ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയൺ ഓക്സൈഡ് lateritic soil will show red or pink color and it exists in central, southern and eastern India. ഇതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്ത സോയിലാണ്, മീൻസ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കൂടുതലാണ്, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള സോയിലാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണിക്കാത്ത സോയിലാണ് ലാറ്ററൈറ്റിക് സോയിൽ. അതിന്റെ മെയിൻ അഡിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കളറ് റെഡ് ഓർ പിങ്ക് കളറാണ് അതിന്റെ കളറായിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഡെസേർട്ട് സോയിൽ. ഡെസേർട്ട് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വെരി ഫൈൻ ആയിട്ടുള്ള ലൂസ് സാൻഡ് ആണ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മെയിൻലി ഡെസേർട്ട് റീജിയൻ, അതായത് രാജസ്ഥാനോ ഒക്കെയാണ് അഡ്ജോയിനിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻലി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ആണ്, മീൻസ് മണൽത്തരികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നോൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്, ഹൈലി പെർവിയസ് ആണ്. ഹൈലി പെർവിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ ഹൈലി പെർമിയബിൾ, അതായത് വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് കിടത്തി വിടുന്ന സോയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മീൻസ് ലൂസ് കണ്ടീഷനിലാണ്, അതിനെ കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഒന്നുമില്ല, ലൂസ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ സോയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാണ്ടാണ് അത് കിടക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർസ് പ്രോപ്പർ ഡെൻസിഫിക്കേഷൻ in order to achieve strength. Then next is marine deposits. Marine deposits മെയിൻലി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് ഈ മറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണുന്നത്. അവിടെയും എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും, ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വേറൊരു പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they contain a large amount of organic matter and these are soft and highly plastic. So mainly 5 deposits of soil ആണുള്ളത്. ഒന്ന് alluvial soil. Alluvial soil എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ these are formed by running water and the feature എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ alternative layers of sand, silt and clay. They are low density ആണ്, അതുപോലെ high fertility ആണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ സോയിൽ ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ. ബ്ലാക്ക് കോട്ടൺ സോയിൽ മെയിൻലി പർപ്പസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ ഗ്രോയിങ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് കോട്ടൺ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ മിനറൽ, clay mineral montmorillonite, it exhibits high swelling and shrinkage. Also it have low strength and high compressibility. Then പിന്നെ പറഞ്ഞ സോയിൽ lateritic soil ആണ്. It have iron oxide and due to the presence of the iron oxide it exhibits red or characteristic red or pink color. Then desert soil പറഞ്ഞു. Desert soil mainly
It requires proper densification in order to achieve strength. Then marine deposits മെയിൻലി കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് കാണുന്നത്. അവിടെയും ഹൈലി കംപ്രസിബിൾ ആണ്, ലോ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ദെൻ they contain a large amount of organic matter. These are soft and highly plastic. ഇത്രയാണ് മെയിൻലി മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇനി ഇതല്ലാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസീസ് വെച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, അതായത് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് അലുവിയൽ സോയിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി ചെയ്ത റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആണ്. ഇനി വിൻഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ അതിന്റെ ആ സോയിലിന്റെ പേരാണ് എയോലിയൻ സോയിൽ. AEOLIAN. എയോലിയൻ സോയിൽ ആണ് വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് സോയിൽ. ഗ്ലേഷ്യർ ആണെങ്കിൽ സോയിൽ എന്ന് തന്നെ പറയും. ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ ഗ്ലേഷ്യർ സോയിൽ എന്ന് പറയും. ദെൻ കൊളുവിയൽ സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്, ഓർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി എങ്കിൽ കൊളുവിയൽ സോയിൽ, COLLUVIAL, കൊളുവിയൽ സോയിൽ എന്ന് പറയും. ദെൻ ക്യുമുലോസ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ഡീകമ്പോസ്ഡ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്യുമുലോസ് സോയിൽ എന്ന് പറയും. ഇത്രയാണ് മെയിൻലി പറയാറുള്ളൂ. അതില് വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ആണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ അലുവിയൽ സോയിൽ ഡ്യൂ ടു റണ്ണിങ് വാട്ടർ, വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് ഓർ വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ എയോലിയൻ സോയിൽ ആണ് വിൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ. ഇനി 3 ഫേസ് ഡയഗ്രാം ആണ്. അതായത് മെയിൻലി ഒരു സോയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് അല്ല. അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ആ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പേസിനെയാണ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ തമ്മിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വോയിഡ്സിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനോ കയറിയിരിക്കാം. അപ്പോൾ therefore soil particles consist of soil solids, air and water. സോയിൽ സോളിഡ്സ് ഉണ്ട്, സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൽ എയർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഈ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വോയിഡ്സിൽ ഫിൽ ആവുന്നതാണ്. സോ വെൻ ദ സോയിൽ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ്, അതായത് ആ വോയിഡ്സിൽ ഫുൾ വാട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ എയറിന്റെ എമൗണ്ട് 0 ആണ്. അതുപോലെ വെൻ ദ സോയിൽ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വോയിഡ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി എയർ, വാട്ടർ അവിടെ ഇല്ല ആ വോയിഡ്സിൽ. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ വോളിയം V, then air and water അത് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് VV, then VA ആണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ, VW ആണ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ, then VS ആണ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്. ഇനി വെയിറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് W. Then WS ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്, WW ആണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല വെയിറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം എയറിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് എയർ നമ്മൾ എടുക്കില്ല. സോ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഈസ് എ സം ഓഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ്. ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ VV പ്ലസ് VS, ദാറ്റ് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഓർ ആ VV can be written as VA plus VW. So total volume equal to VA plus VW plus VS ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അതായത് ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും അല്ല, പക്ഷെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. GT1 ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ അത് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ 3 ഫേസ് ഡയഗ്രാം വെച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കാം. കാരണം ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ്. അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് 3 ഫേസ്ഡ് ആണ്. 3 ഫേസ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 2 ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. അത് ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ കണ്ടീഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വോയിഡ്സ് എയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വോയിഡ്സ് വാട്ടർ മാത്രം വെച്ചാണ് ഫിൽ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ്. വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്.
അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയത്തില് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. അതായത് സോയിൽ സോളിഡ്സും വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് VV ഡിവൈഡഡ് ബൈ VS ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. കമ്പയർഡ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എത്രയാണ് വോയിഡ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സോയിൽ പാർട്ട് ടോട്ടൽ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ, അതാണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. അതൊരു റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല, ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുപോലെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവാം. കാരണം VV ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ VS. അത് എപ്പോഴും VV ലെസ് ദാൻ VS എന്നൊരു കണ്ടീഷൻ വരണമെന്നില്ല. അത് ചോദിക്കാം. കാരണം ഈയുടെ വാല്യൂയുടെ റേഞ്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈയുടെയും എന്നിന്റെയും. എന്നാണ് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി വന്നത്. സോ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. സോ ഈയുടെ വാല്യൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 0 ആവാം, വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആവാം. കാരണം വോയിഡ്സേ ഇല്ല, പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. ബട്ട് എന്നാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സേ ഇല്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷനും വരാം. ബട്ട് അതുപോലെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നൊരു കണ്ടീഷനും വരാം. അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1, കാരണം അതൊരു റേഷ്യോ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ വോളിയത്തിന്റെ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. കമ്പയർഡ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്, അതാണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. അതുകൊണ്ട് അത് 1നേക്കാൾ കൂടുതലായാലും തെറ്റില്ല, കൂടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. സോ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓർ വോയിഡ് റേഷ്യോ നമുക്ക് 1നേക്കാൾ കൂടുതലാവാനും പറ്റും. കാരണം 0 അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പറയും ദിസ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് നമുക്ക് ഈ വോയിഡ് റേഷ്യോയുടെ കേസിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇസ് എ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ്, സോയിൽ സോളിഡ്സ്. സോ ഈ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു VV ബൈ VS. അത് എപ്പോഴും ഡെസിമലിലാണ് എഴുതാറ്, പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതാറില്ല. വോയിഡ് റേഷ്യോ ഒരിക്കലും പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതാറില്ല. കാരണം പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഈ ഇയും ഡബ്ല്യൂയും ജിയും എസും വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴും. അതിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എപ്പോഴും ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ, പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പൊറോസിറ്റി. പൊറോസിറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്തായിരുന്നു, കമ്പയർഡ് ടു വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്, അതായിരുന്നു വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി പൊറോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്രസന്റ്, അതാണ് പൊറോസിറ്റി. അതായത് നമ്മുടെ മൊത്തം സോയിൽ മാസിൽ എത്ര വോയിഡ്സ് ആണ് ഓർ എന്തോരമാണ് വോയിഡ്സ് പ്രസന്റ് ആവുന്നത്. സോ VV ബൈ V ആണ് പൊറോസിറ്റി, ഓർ എത്രയാണ് പോർസ് നമ്മുടെ സോയിൽ മാസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് പൊറോസിറ്റി. സോ പൊറോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. കാരണം നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്. അതെ, വോയിഡ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു, രണ്ടും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. VV ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, VS സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അതിനെ രണ്ടിനെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒന്നിന്റെ അകത്തല്ല വേറൊന്നും കിടക്കുന്നത്. ബട്ട് പൊറോസിറ്റിയിൽ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്. സോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം എന്തായാലും VV എന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം ആവില്ല. കാരണം കുറച്ചെങ്കിലും സോയിൽ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ VV എന്തായാലും വിയോട് ഈക്വൽ ആവില്ല. അതുപോലെ VV എന്തായാലും വിനേക്കാൾ കൂടാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് പൊറോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ N എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. N ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1. 0 to 1 ആണ് എന്നിന്റെ റേഞ്ച്. അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. N ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം. 0നേക്കാൾ കൂടാനും കുറയാനും ഓർ 0നേക്കാൾ ഈക്വൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 0നേക്കാൾ കൂടാനും പറ്റും. So N is equal to VV by V, ratio between volume of voids and total volume. So porosity ആണ് N is equal to VV by V. ഈ N-ഉം E-യും കണക്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇത് മാറിപ്പോവാൻ എപ്പോഴും ചാൻസ് ഉണ്ട്. E എന്താ N എന്താന്ന് എപ്പോഴും മാറിപ്പോവും. E എന്താ VV by VS ആണ് E. അത് ഓർക്കുക, രണ്ടും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ ആക്കുന്നത്. അതേസമയം N എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയത്തില് എത്രയാണ് വോയിഡ്സ് ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടിന്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ VV തന്നെയാണ്. ബട്ട്
ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരെണ്ണത്തിൽ ടോട്ടൽ വോളിയം, ഒരെണ്ണത്തിൽ VS ആണ്. ഇനി ഈ എന്നും എയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ N is equal to E by 1 plus E ആണ്. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതായത് N is equal to VV by V ആണ്, ബട്ട് V can be written as VS plus VV. Then 1 by N എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു VS plus VV by VV. Then VS by VV plus 1 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഓർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. N is equal to E by 1 plus E. Similarly, E is equal to N by 1 minus N. ഇത് രണ്ടും ഓർത്ത് വെക്കുക റിലേഷൻസ്. N is equal to E by 1 plus E and E is equal to N by 1 minus N. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി, അതിൽ നമുക്ക് മറ്റത് എടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൽ എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക വേണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1 ആണ് നമ്മൾ 1 by E is equal to 1 minus 1 by N എന്ന് എഴുതാം. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് E is equal to N by 1 minus N നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. കാരണം ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്, കാരണം അധികം സ്റ്റെപ്സ് ഇല്ല പഠിക്കാനായിട്ട്, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സം എടുത്തേ ഉള്ളൂ. VV by VS plus VV എന്നാക്കി. ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ്. ദെൻ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു, ദെൻ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ VS by VV പക്ഷെ എന്താണ്, VV by VS ആണ് E, അതുകൊണ്ട് 1 by E plus 1 ആക്കി. ദെൻ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി. therefore N is equal to E by 1 plus E. Similarly, E is equal to N by 1 minus N. ഈ രണ്ട് റിലേഷനും പഠിച്ചു വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമ്മളിപ്പോ അതും പെർസെന്റേജ് തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വോയിഡ്സില്, സോയിലുള്ള വോയിഡ്സിൽ എത്രയാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഓർ എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതും എന്താ, ഒന്നിന്റെ അകത്ത് എത്രയാണ്, സോ അതും നമ്മൾ പെർസെന്റേജിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ DW ഡിവൈഡഡ് ബൈ VV. VW by VV is the degree of saturation. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷന്റെ റേഞ്ചും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ സോയിൽ ആകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്താണ്, VW എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ആ 3 phase ഡയഗ്രത്തില്. സോ S is equal to 0. ഇനി ഫോർ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആണെങ്കിൽ S will be equal to 100%. കാരണം എന്താ, ആ ടോട്ടൽ വോയിഡ്സിൽ മൊത്തത്തില് വാല്യൂം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ 0 to 100% വരും. എസിന്റെ വാല്യൂ 100% ആവാം, ബട്ട് പൊറോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 100% ആവാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ടോട്ടൽ വോളിയവും വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സും ഈക്വൽ ആവില്ല. ബട്ട് ഹിയർ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സും വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറും ഈക്വൽ ആവാം. കാരണം മൊത്തം വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ വാട്ടർ പ്രസന്റ് ആവാം. ബട്ട് പൊറോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ എങ്ങനെയാ, മൊത്തം വോളിയത്തില് വോയിഡ്സ് മാത്രം പ്രസന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സോയിൽ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും വരില്ല. അതുകൊണ്ട് പൊറോസിറ്റിയുടെ കേസിൽ 100% എന്നൊരു വാല്യൂ വരില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 100%. ബട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ക്യാൻ ബി 100%. ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ S can be equal to 100%. So the range of value of S is from 0 to 100% ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷന്റെ വാല്യൂ. സിമിലർലി ഈ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ കണ്ടന്റും കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്തായിരുന്നു, മൊത്തം വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ. സിമിലർലി എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ആൻഡ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്, ഓർ ഹൗ മച്ച് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്. അതാണ് എയർ കണ്ടന്റ്. നേരെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ എത്രയാണ് എയർ ഉള്ളത്. ഇവിടെയും ഇത് പെർസെന്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. AC is equal to VA by VV ആണ്. ഇതും നമ്മൾ പെർസെന്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ സോയിൽ ആണെങ്കിൽ AC is equal to 100% ആയിരിക്കാം. ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി
സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് AC ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എയർ കണ്ടന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇക്വേഷനും തിരിക്കുക. കാരണം VWയുടെ സ്ഥാനത്ത് VA ആക്കിയാൽ മതി എയർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഈ എയർ കണ്ടന്റിൽ കുറച്ചൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് കിട്ടും. അതായത് പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് വെച്ചാൽ മൊത്തം വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ മാസിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഉള്ളത്, അതാണ് പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് NA. എയർ കണ്ടന്റ് എന്തായിരുന്നു, വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഉള്ളത്. പക്ഷെ പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ മാസിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ പ്രസന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ്. അതും എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെന്റേജ് ആണ്. NA is equal to VA by V into 100% or NA is equal to VA by V. Percentage air voids എന്ന് വെച്ചാൽ total in the total volume of the soil mass how much volume of air is present. അത് രണ്ടും മാറിപ്പോകരുത്. എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ, പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ മാസിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ. ഇതും അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പെർസെന്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം ടോട്ടൽ വോളിയത്തിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ ഉള്ളത്, ഒന്നിന്റെ അകത്ത് എത്രയാണ് വേറൊന്ന് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് അതും പെർസെന്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. ഇനി ഈ NAയും Nഉം ACയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഓർക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻസ് NA is equal to N into AC. മീൻസ് NA എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Nഉം ഉണ്ട് Aയും ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. NA is equal to N into AC. A വെച്ച് നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആകെ AC ഉള്ളൂ. സോ NA is equal to N into AC എന്ന് ഓർക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഓർക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. അത് കിട്ടിയത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. VA by V മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ VV. അപ്പൊ VA by VV എന്താ AC ആണ്, അതുപോലെ VV by V N ആണ്. തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. മീൻസ് NA is equal to ഈ N എന്ന ടേം ആദ്യം എഴുതാം, ദെൻ A എന്ന ടേമും ആദ്യം എഴുതാം. പിന്നെ N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പൊറോസിറ്റി ആണ് N. ദെൻ A കൊണ്ടുള്ള നമുക്ക് ടേം ആകെ എന്താ ഉള്ളത്, AC എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. സോ NA is equal to N into AC. അതുപോലെ തന്നെ എയർ കണ്ടന്റ് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് 1 മൈനസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. കാരണം ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എയർ കണ്ടന്റിന്റെയും ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷന്റെയും സിമിലർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആകെ വ്യത്യാസം ഒന്നില് VA ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ, ഒന്നില് VW ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ. സോ 1 മൈനസ് ഒന്നാണ് മറ്റത്. ഓർ എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. ഓർ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് AC ആണ്. അതെന്തായാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വോളിയം ഓഫ് എയർ കിട്ടും. അതുപോലെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് എയർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും ന്യൂമറേറ്ററിൽ. അപ്പൊ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എയർ കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. സോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക, എയർ കണ്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് S ആണ്. The next property is water content. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്. ഇത് നമ്മൾ പെർസെന്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ സ്മോൾ w ആണ്. സ്മോൾ w ഈക്വൽ ടു WW ഡിവൈഡഡ് ബൈ WD. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണ ഓർക്കാൻ എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സോയിൽ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്തു. അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഓവനിൽ വെച്ചു. 24 hours കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം വന്ന് വെയിറ്റ് എടുത്തു. ആ വെയിറ്റ് ആണ് എന്താ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഡ്രൈ വെയിറ്റ്. ഇനി തലേന്ന് വെച്ച വെയിറ്റും പിറ്റേന്ന് വെച്ച വെയിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡ്രൈ വെയിറ്റിന് ഡിഫറൻസ് എടുത്തു. അതാണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. സോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് റേഷ്യോ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ആണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ്. അതും പെർസെന്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. സിംപ്ലി യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം. അതിൽ തന്നെ പല പല യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, സബ്മേർജ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി സോയിൽ മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് വോളിയം ഓഫ് ദി സോയിൽ മാസ്. അത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി
എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. ഗാമയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ W/V ആണ് നമ്മൾ പറയാറ്. ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് W/V. ഇനി ഈ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിന് തന്നെ വേറെ ടേംസ് ഉണ്ട്. ആ ടേംസും പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിന് ജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, മോയിസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എല്ലാം സെയിം ആണ്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്നത് വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ മാസ് ഈസ് 20 kN/m³. അപ്പൊ എപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അതെന്ന് ഓർക്കരുത്. ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് മോയിസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? സാധാരണ വെയിറ്റ് ന്യൂട്ടണിലാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ്, വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. സോ Nm/m³ ഓർ kN/m³ ആണ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് യൂണിറ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇനി എല്ലാം മീൻസ് ഈ ഗാമ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. Saturated unit weight gamma sat ആണ്. So gamma sat is equal to W sat/V ആണ്. സോ അത് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഗാമ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഗാമ ഡി ആണെങ്കിൽ WD/V, ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം. ഗാമ സാറ്റ് സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം. സെപ്പറേറ്റഡ് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം, അതുപോലെ സാച്ചുറേറ്റഡ് വെയിറ്റ് ബൈ വോളിയം. ഇനി സബ്മേർജ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കാണാൻ പറ്റണില്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആർക്കും കാണാൻ പറ്റണല്ലേ? ഇല്ലില്ല. ഇത്ര നേരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല, ഒരു പേജും കണ്ടില്ല. ഇത്ര നേരം കാണായിരുന്നു, ഇപ്പോഴേ കട്ടായി പോയേ. ആണോ? കാണാവോ? കാണാം. So bulk unit weight gamma equal to W/V. Then dry unit weight എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ gamma D is equal to WD/V. Saturated unit weight എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ gamma sat is equal to W sat. ഇനി submerged unit weight gamma sub or gamma dash വെച്ച് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിന് നമ്മുടെ വാട്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് സബ്മേർജ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സോയിൽ മാസിനെ സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വാട്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് മാറ്റിയതിനെയാണ് സബ്മേർജ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സബ്മേർജ്ഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ദ സോയിൽ മാസ് ആണ് സബ്മേർജ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. സോ ഗാമ സബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു W sub/V. സാധാരണ അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഗാമ സബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ W ആണ് ഗാമ സബ്. അത് ഓർത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട്. യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 gram/cc എന്ന് പറയാം.
അതല്ലെങ്കിൽ 9.81 കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം. അത് സാധാരണ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് 10 കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലൂടെ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻ കേസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 9.81 ആയിട്ട് എടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും 10 കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്ന്. അതുപോലെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഗ്രാം പെർ സി സി ആണെങ്കിൽ 1 ഗ്രാം പെർ സി സി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ. ഇനി കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ 9.81 കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഈ രണ്ട് വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാറുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്. ഇതിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, അതായത് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു, ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു, സബ്മേർജ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞു, എല്ലാത്തിലും ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരുന്നു? ടോട്ടൽ വോളിയം ആയിരുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇനി സോയിൽ സോളിഡ്സിന്റെ മാത്രം യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലെല്ലാം എൻറ്റയർ സോയിൽ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗാമ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വിൽ ബി VS. വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ WS/VS ആണ് ഗാമ എസ്. Then specific gravity of soil solids. Specific gravity of soil solids എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ടു ദ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ. അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക, കാരണം ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കരുത്. അത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിലുള്ള വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതേ വോളിയത്തിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ്, അതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വെയിറ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് WS എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സാമ്പിളിന്റെ വെയിറ്റ്. അപ്പോ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ, സോ ടു ദി ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ഇൻറ്റു ഗാമ W ചെയ്താൽ മതി. കാരണം വോളിയം ഓഫ് VS ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത സാമ്പിളിന്റെ വോളിയം. അതേ വോളിയത്തിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? സോ അത് വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും? സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ വോളിയം ഇൻറ്റു ഗാമ W ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഗാമ W ആണ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വോളിയത്തിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട്. സോ WS/VS ഇൻറ്റു ഗാമ W ആണ്. ബട്ട് WS/VS എന്താ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു? WS/VS ഈസ് ഗാമ എസ്. സോ ഗാമ S/ഗാമ W ആണ് G. അതും പഠിച്ചു വെക്കുക, കാരണം G is the ratio of specific unit weight of soil solids to the unit weight of water. അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ വെയിറ്റ് ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ. സോ ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ വോളിയം എത്രയാണോ അത് ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും G is equal to ഗാമ S/ഗാമ W എന്നാക്കാം. Then next is mass specific gravity. Mass specific gravity എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it is a ratio of density of soil to the density of water. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് weight of soil mass to the equivalent or to the weight of equivalent volume of water എന്നാണെങ്കിൽ എന്തെടുക്കണം? W എന്ന വെയിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ W എന്ന വെയിറ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വോളിയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം V ആണ്. ആ വിക്കുള്ള വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ V ഇൻറ്റു ഗാമ W ചെയ്താൽ മതി. സോ W/V ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ W. പക്ഷെ W/V എന്താ? ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓർ വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. സോ W/V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമയാണ്. സോ ഗാമ/ഗാമ W ആണ് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി. സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ WS/VS ഇൻറ്റു ഗാമ W ഓർ ഗാമ S/ഗാമ W. മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ/ഗാമ W. അത് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. കാരണം കാണാണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല. സോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക. എന്തിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ചോദിച്ചാലും ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ വെയിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ മെറ്റീരിയൽ ഏത് വോളിയത്തിലാണോ ഇരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ വോളിയത്തിൽ വാട്ടർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ്, അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ആ ഈക്വലന്റ്
ഒരു ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ വോളിയം ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലന്റ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ കിട്ടും. സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. സോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി വോയിഡ് റേഷ്യോ. വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് രണ്ട് പ്രത്യേക സംഭവങ്ങളാണ് ഓർക്കുക. 3 ഫേസ് ഡയഗ്രം ഓർക്കുക. 3 ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ മേളിലും താഴെയും കിടക്കുന്നതിന്റെ റേഷ്യോ വി വി ബൈ വി എസ് ആണ് വോയിഡ് റേഷ്യോ. അത് 1നേക്കാൾ കൂടാം, ഓർ 0 to 1 എന്ന വാല്യൂ അല്ല അതിന് വരുന്നത്, 1നേക്കാൾ കൂടാം അതിന് വാല്യൂ. അതുപോലെ ഡെസിമലിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പൊറോസിറ്റി. പൊറോസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ടു ദി ടോട്ടൽ വോളിയം. സോ അത് എപ്പോഴും പെർസെന്റേജിലായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. ഇത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് n is equal to e by 1 plus e or e is equal to n by 1 minus n. Then degree of saturation എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് VW by VV. സിമിലർലി എയർ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VA by VV. ദെൻ പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് പറഞ്ഞു, അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ മാസിൽ എത്രയാണ് വോളിയം ഓഫ് എയർ. സോ VA by VV ആണ്. ഇനി എന്നയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പഠിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ NA is equal to സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെറ്റർ N into AC ആണ് NA, അങ്ങനെ ഓർക്കുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വേറെ റിലേഷനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, AC is equal to 1 minus N, that is air content is equal to 1 minus degree of saturation. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ്. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ, അതും പെർസെന്റേജിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറ്. പിന്നെ പല യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, അതിന് വേറെ പേരുണ്ട്, മോയിസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. W by V ആണ് ഗാമ, കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർ ഗ്രാം പെർ CCയിലാണെന്ന് ഓർ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറ്. പിന്നെ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് WD by V, സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ സാറ്റ് W sat by V, സബ്മേർജ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ ഡാഷ് ഓർ ഗാമ സബ്. അത് ഓർക്കേണ്ടത് ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ W ആണ് ഗാമ സബ്. അതിൽ ഗാമ Wയുടെ വാല്യൂ 1 gram per cc or 9.81 kilonewton per meter cube, which can be approximated to 10 kilonewton per meter cube. Then പിന്നെ പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്. ഇവിടെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടോട്ടൽ വോളിയം അല്ല, പകരം വോളിയം ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ്. സോ WS by VS ആണ് ഗാമ S. ദെൻ പിന്നെയുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്. അത് വെയിറ്റ് ഓഫ് given volume of material or given volume of soil solids to the weight of equivalent volume of water. So WS by VS into gamma W or gamma S by gamma W ആണ് specific gravity. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്. മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വെയിറ്റിന്റെ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ W by V into gamma W ആണ് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി or gamma by gamma W ആണ് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി. സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇത് വെച്ച് കുറച്ച് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ E is equal to WG by S. അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻ ഏതാണ് അക്യുറേറ്റ് എന്ന രീതിയിലും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നോട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഡെറിവേഷൻ എന്ന രീതിക്കാണ്. ഡെറിവേഷൻ നോക്കണ്ട. Relation between void ratio, water content, specific gravity and degree of saturation. E is equal to WG by S ആണ് റിലേഷൻ. അതുപോലെ സോയിൽ മാസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ S is equal to 1 ആണ്, E is equal to WG. ഇത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. കാരണം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും PSC റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ചോദിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും ഈ ഇക്വേഷൻ വളരെ ആവശ്യമാണ്. E is equal to W into G by S. അതിൽ E എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ, W എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ്, G എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണ്, S എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആണ്. സോ ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വോയിഡ് റേഷ്യോ വെൻ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഈസ് 10% ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് 2.68 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസിന്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുക്കുക. കാരണം ഫോർ പെർഫെക്റ്റ്ലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, W into G വെച്ച് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഓർ ഇങ്ങനെ തന്നെ മീൻസ് കറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഏതാണ് എന്ന രീതിക്കും ചോദിക്കാറുണ്ട്.
Then relation between bulk unit weight, specific gravity, void ratio, and degree of saturation. നമുക്ക് പല ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലെ എല്ലാ ഇക്വേഷനും പഠിക്കാണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക. അതായത് ഇതിൽ തന്നെ 4 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഗാമയ്ക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഗാമ ഡിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഗാമ സാറ്റിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ഗാമ സബിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിക്കുക. ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു എസ് by 1 plus e. Gamma is equal to gamma w into g plus e into s divided by 1 plus e. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഗാമ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം, ഗാമ സാറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഗാമ സബ് കണ്ടുപിടിക്കാം. വേറെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണ്ട. കാരണം ഗാമ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിൽ എന്ത് 0 ആയിരിക്കും? ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള സോയിലിന്റെ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. സോ ഫോർ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡ്രൈ സോയിൽ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഗാമ, അപ്പൊ ഗാമ ഡി ആയി. കാരണം എസ് 0 ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗാമ എന്ന വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഗാമ ഡി ആയി. സോ ഈ എസ് എന്ന വാല്യൂ 0 ആയി. സോ എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ചേഞ്ച് ടു ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ജി divided by 1 plus e. ഗാമയുടെ ഇക്വേഷനിന്ന് ഇനി the soil is fully saturated, ആ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഗാമ സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഗാമ സാറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എസിന് അവിടെ വാല്യൂ, അതായത് ഗാമയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എസിന്റെ വാല്യൂ 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. 1 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഗാമ സാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ജി പ്ലസ് ഇ ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാമാഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, ഗാമ സാറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ബൈ ഹാർട്ട് ആയാൽ ഓക്കെ, അതല്ലാണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. അതിൽ കൊണ്ടേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. കാരണം ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക, കാരണം എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. സോ ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക, അതിൽ എസ് 0 കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഗാമാഡി കിട്ടും. അതുപോലെ ഗാമയുടെ ഇക്വേഷനിൽ എസ് 1 കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഗാമ സാറ്റ് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ആ ഗാമാഡിയുടെ വാല്യൂ ഗാമ സാറ്റിന്റെ വാല്യൂ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഗാമാഡിയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ ബൈ ഹാർട്ട് ആവാം. അതുപോലെ അങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ആയാൽ ഓക്കെ, അതല്ലാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ഇനി നമുക്കിനി വേണ്ട യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്താണ്? ഗാമ സബ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഗാമ സബിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഗാമ സബും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഗാമ സബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ്. ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതി മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാമ സബിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതായത് ഗാമ സബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ ആണ് ഗാമ സബിന്റെ ഇക്വേഷൻ. പക്ഷെ ഗാമ സബിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവശ്യം വരാറില്ല, കാരണം ഗാമ സാറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും, ഗാമ ഡബ്ല്യൂയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. ഗാമ സബിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല, ഓർ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. സോ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. ഇനി അതല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ആ ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ജി മൈനസ് 1 ബൈ സി. അതും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യരുത്. ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെയുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ, സാധാരണ പ്രോബ്ലം തരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും വാട്ടർ കണ്ടന്റും, അല്ലെങ്കിൽ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും വാട്ടർ കണ്ടന്റും തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഓർ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റും ഗാമയാണ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗാമ ഡി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. ഇനി ഗാമ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആട്ടോ പറയുന്നത്. ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ഇയിൽ നിന്ന് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ഇ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇയിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണക്ട് ചെയ്താണ് പോകേണ്ടത്. നമുക്ക് തരുന്നത് ഗാമയും വാട്ടർ കണ്ടന്റും ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ഗാമയും വാട്ടർ കണ്ടന്റും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഗാമ ഡി കിട്ടും.
ഗാമ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1+E ആണ്. ഇനി അങ്ങനെ ഇ കിട്ടും. ഇനി ഇ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസ് കിട്ടും. ഇനി എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - S ആണ്. എ സി കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫുള്ളി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാണ് വേണ്ടത്. സോ ഈക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1+W ആണ്. The next relations are അതായത് പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സും ഗാമാഡിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. ഗാമാഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - G ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1+WG ആണ് ഗാമാഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ. അതില് NA 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ NA എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് ആണ്. ആ പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് മാക്സിമം ആണ്. അവിടെ തിയറിറ്റിക്കൽ മാക്സിമം. ഒരിക്കലും പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ് 0 ആവില്ല, പക്ഷെ അത് തിയറിറ്റിക്കലി 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറിറ്റിക്കൽ മാക്സിമം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയും അതിന്. സോ തിയറിറ്റിക്കൽ മാക്സിമം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1+WG ആണ്. ഈ ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എവിടെയാണുള്ളത്. ഗാമാഡിയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ ഗാമാഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1+E ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്ക് WG ബൈ എസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് 1 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് തിയറിറ്റിക്കൽ മാക്സിമം ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്. രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലും അതുപോലെ ഫോർ 0 എയർ വോയിഡ്സിന്റെയും ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യും. അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. അതായത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ലൈനും ആൻഡ് 0 എയർ വോയിഡ് ലൈൻ വിൽ കോയിൻസൈഡ്. കാരണം അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആയിട്ട് വരും. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എയർ വോയിഡ് എന്ന വാല്യൂ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1+WG നമുക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ജി ബൈ 1+E ആണ്. പക്ഷെ ഈയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? WG ബൈ എസ് ആണ്. ആ എസിന് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? ഗാമ WG ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1+WG എന്ന് എഴുതാം. അതേ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നതും അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ fully saturated soil or fully saturated line and 0 air void line will coincide. അത് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1+WG. എയർ വോയിഡ് 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതുപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഓർ 1 ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതേ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് എന്താ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു WG ബൈ എസ്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ്. എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അത് എന്തായാലും പഠിക്കണം. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗാമയുടെ ഇക്വേഷൻ. അതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു G+ES ബൈ 1+E. അതില് എസിന് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഗാമ ഡി എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. അതായത് ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1+E. അതുപോലെ എസിന് 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ഗാമ സാറ്റ് കിട്ടും. ഗാമ സാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു G+E ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1+E. ഇനി ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് ഗാമ സബ് ഓർ ഗാമ ഡാഷ്. അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു എന്ന് പഠിച്ചാലും മതി. അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അത് രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു G-1 ബൈ 1+E എന്ന് നമുക്ക് ഗാമ സബിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഈ ഇക്വേഷൻ ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1+W ആണ്. ആ ഇക്വേഷനും നോക്കുക. ദെൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ 0 എയർ വോയിഡ് ഓർ പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - NA G ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1+WG ആണ്. ആൻഡ് വെൻ NA ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്?
G gamma W divided by 1 plus WG ആണ് theoretical maximum dry unit weight. അതുപോലെ തന്നെ when S is equal to 1 ആകുമ്പോൾ for fully saturated soil നമുക്ക് സെയിം ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. G gamma W by 1 plus WG എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് unconfined compressive strength of undisturbed clay to that of remolded clay. It is a ratio of unconfined compressive strength of undisturbed clay to that of remolded clay. Just definition ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഇതിൽ unconfined compressive strength എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോയിൽ സാമ്പിൾ മൗൾഡ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുവാണ്. ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് എപ്പോഴാണോ ജസ്റ്റ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാക്ക് വരുന്നതോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് വരിക എന്നല്ല, ലോഡ് ഡയൽ ഗേജിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രൂവിംഗ് റിംഗ് തിരിച്ചു ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത്. ആ സ്ട്രെങ്ത് അത് നമ്മൾ മെയിൻലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൽട്ടി സോയിലിനാണ് സാധാരണ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറ്. അതായത് സോയിലിന്റെ കൊഹഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ് നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ കൊഹഷൻ. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് of understanding of ഇതിന്റെ കമ്പറേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി. The ratio of unconfined compressive strength of undisturbed clay to that of remolded clay. ഇതിൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, ബട്ട് എന്നാലും ഫോർ ക്യുക്ക് ക്ലേ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 16 ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ 1. അതങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, ബട്ട് ഫോർ ക്യുക്ക് ക്ലേ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 16 ആയിരിക്കും. അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആ സോയിൽ. അതാണ് അതിന്റെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്യുക്ക് ക്ലേസ് അത്രയ്ക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ്. ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിക്സോട്രോപ്പി ആണ്. തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ എന്താ പറയാ എലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അതായത് നമ്മൾ ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഈ സ്ട്രെങ്ത് ആ സോയിൽ റീഗെയിൻ ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് തിക്സോട്രോപ്പി. അതായത് എലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി പോലെ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് ഈസ് gain in strength of the soil with the passage of the time after it has been remolded is called thixotropy. ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് PSC ക്ക്. അതായത് gain of the lost strength with the passage of time ആണ് തിക്സോട്രോപ്പി. അതായത് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സോയില് ആ ഇനിഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇത് റീഗെയിൻ ചെയ്യും. ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് തിക്സോട്രോപ്പി. എലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി. അത് തന്നെയാണ് തിക്സോട്രോപ്പി. മീൻസ് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മെയിൻലി എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സോയിലിന്റെ അകത്തുള്ള ഓറിയന്റേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. ക്ലേയുടെ അവിടെയുള്ള അഡ്സോർബ്ഡ് വാട്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാവും. അവിടുത്തെ മോളിക്യൂൾസ് റീഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടും ആണ് മെയിൻലി തിക്സോട്രോപ്പി ഗെയിൻ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് എവിടെയാ മെയിൻലി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈലൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് ഡ്രിവൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലോസ് ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് എന്തോരും, അതായത് പൈൽ ഡ്രിവൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തോരും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് റീഗെയിൻ ചെയ്യും. അവിടെയൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓർക്കുക, ഗെയിൻ ഇൻ ലോ സ്ട്രെങ്ത് ആഫ്റ്റർ ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം or with the passage of time after it has been remolded is known as thixotropy. Just elastic property നോത്താൽ മതി. അതാണ് തിക്സോട്രോപ്പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. Soil specimen has a water content of 10% and a wet unit weight of 20 kilonewton per meter cube. The specific gravity of solids is 0.7. Determine dry unit weight, void ratio and degree of saturation. Take gamma W equal to 10 kilonewton per meter cube. Problem ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ. മീൻസ് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിക്കാനല്ല, ബട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്.
അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ തന്നേക്കുന്നത്? വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഈസ് 20 kg/m³. ഈ വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഗാമയാണ് വെറ്റ് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ്, അത് ഓർക്കുക. സോ ഗാമ ഈസ് 20 kg/m³. ദെൻ ജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2.7 ആണ്. സോ ജി ഈസ് 2.7. ദെൻ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഈസ് 10%. സോ സ്മോൾ ഡബ്ല്യു ഈസ് 10.1. 10%നെ നമ്മൾ ഡെസിമലിലോട്ട് ആക്കുക. സോ 0.1 ആണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ട ഇക്വേഷൻ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗാമയുണ്ട്, വാട്ടർ കണ്ടന്റും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഗാമാഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഗാമാഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 + W. അതിൽ നിന്ന് ഗാമാഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ഗാമാഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1 + E. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ഒരിക്കലും പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതില്ല, ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ മീൻസ് 49%, 0.49, 4.9 എന്നൊക്കെ തന്നേക്കാം. ബട്ട് ഓർക്കുക, ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതുള്ളൂ. പെർസെൻറ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈയുടെ വാല്യൂ റോങ് ആണ്. ഒരിക്കലും ഈ പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതില്ല, ഈ ഡെസിമൽ ആയിട്ടാണ് എഴുതുള്ളൂ. ദെൻ ഈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു WG/S. അതിൽ നിന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. The next problem, a sample of dry soil weighs 68 gram. Find the volume of the voids if the volume of the sample is 40 ml and specific gravity of solids is 2.65. Also determine void ratio. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് എന്താണ്? സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ വെയ്സ് 68 gram എന്നാ തന്നേക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ WD 68 gram. Then find the volume of the voids if the volume of the sample is 40 ml. അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയം ക്യാപിറ്റൽ V is 40 ml ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? WD ഉണ്ട്, V ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഗാമാഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഗാമാഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു WD/V ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗാമാഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് 40 ml എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. 1 ml ഉം 1 cc യും സെയിം ആണ്. 1 ml is equal to 1 cm³ ആണ്. ആ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. കാരണം നമ്മൾ g/cc അല്ലെങ്കിൽ kN/m³ലാണ് നമ്മൾ ഗാമാഡിയുടെ വാല്യൂ എഴുതാറുള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഗാമ W സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ 1 g/cc or 9.81 kN/m³ or it can be approximated as 10 kN/m³. സോ g/cc നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ 40 ml തന്നെയാണ് 40 cc, അത് ഓർക്കുക. നമുക്ക് ഗാമാഡി കിട്ടും 1.7 g/cc നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും. Then specific gravity of solids is given as 2.65. Specific gravity എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? weight of solids divided by weight of equivalent volume of water. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ WS/VS into gamma W ആണ് specific gravity. So WS/VS into gamma W സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? നമ്മുടെ കയ്യില് ഈ WS തന്നെയാണ് WD, അത് ഓർക്കുക കേട്ടോ. കാരണം വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് ആണ് WS. അത് തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം സോയിൽ സോളിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എയറും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്, വാട്ടറും ഇല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഡ്രൈ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും വെയിറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ്. സോ WS നമുക്ക് WD ആയിട്ട് എടുക്കാം. 68 ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? VS കണ്ടുപിടിക്കാം. ഗാമ ഡബ്ല്യൂയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ 1 ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, കാരണം g/cc സോ g/cc ആയതുകൊണ്ട് ഗാമ ഡബ്ല്യൂയുടെ വാല്യൂ 1 ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് മറക്കരുത്. കാരണം വാല്യൂ മാറിപ്പോകരുത്. 9.81 10 ആയിട്ട് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത്. 1 g/cc ആയിട്ട് തന്നെ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് വേണം ഗാമ ഡബ്ല്യൂയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇപ്പോ വിയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്,
വി എസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. വിയും വി എസും കൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ? വി മൈനസ് വി എസ് ആണ് എന്ത്? വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ്. അങ്ങനെ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ഒരു പാർട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇനി വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വോയിഡ് റേഷ്യോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? വി വി ബൈ വി എസ് ആണ് വോളിയം വോയിഡ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ ആണോ? ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി പറയണോ? ജസ്റ്റ് ഗാമാഡി കണ്ടുപിടിക്കുക, ദെൻ ജിയുടെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ജി കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് വി എസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. വി എസും വിയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദ ത്രീ ഫേസ് ഡയഗ്രാം വി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ വി വി. വി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി എസ് ആണ്. ദെൻ ഇ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വി ബൈ വി എസ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ഇ കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ മോയ്സ്റ്റ് സോയിൽ സാമ്പിൾ വെയ്സ് 3.52 ന്യൂട്ടൺ. After drying in the oven, weight reduced to 2.9 Newton. The specific gravity of solids and mass specific gravity are respectively 2.65 and 1.85. Determine water content, void ratio, porosity and degree of saturation. Take gamma W equal to 10 kilonewton per meter cube. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എന്താ? ഒരു സോയിൽ സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വെയിറ്റ് 3.52 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ദെൻ നമ്മൾ അതിനെ ഓവനിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ വെയിറ്റ് 2.9 ന്യൂട്ടൺ ആയി. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പോയേക്കണേ? 3.52 എന്ന വാല്യൂ 2.9 എന്ന വാല്യൂ ആയി. അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ആ വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് എക്സ്പെൽ ഔട്ട് ആയി പോയേക്കുന്നത്. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 3.52 മൈനസ് 2.9. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറും നമുക്ക് ഓവനിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ വെയിറ്റ് എന്താണ്? ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാലോ. വാട്ടർ കണ്ടന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് ആണ്. സോ ആ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.9 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കിട്ടും. then നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് മാസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2.65 ആൻഡ് ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.85 ആണ്. ഇനി ജി എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയാം, ഗാമ ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു ആണ് ജി എമ്മിന്റെ ഇക്വേഷൻ. സോ നമുക്ക് ഗാമ കണ്ടുപിടിക്കാലോ. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ജി എം ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. ജി എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു, ദാറ്റ് ഈസ് 1.85 ആണ് ജി എം ഇൻറ്റു 10 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗാമ കിട്ടും. സോ അത്രയും കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. ഗാമയും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പിന്നെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഗാമയും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു നിന്ന് ഗാമ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാം. ഗാമ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗാമ ഡി ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1 പ്ലസ് ഇയിൽ നിന്ന് ഇ കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ഇ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസിൽ നിന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ ഓൾസോ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം. ചോദിച്ചേക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കിട്ടും. കാരണം ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വോയിഡ് റേഷ്യോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പൊറോസിറ്റി ആൻഡ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ. സാധാരണ പൊറോസിറ്റി അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. പൊറോസിറ്റി ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മുടെ റിലേഷൻ എന്താ? എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ. പക്ഷെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗാമ ബൈ 1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു നിന്ന് ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസിൽ നിന്ന് എസ്. ദെൻ പൊറോസിറ്റി വേണമെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ 1 പ്ലസ് ഇ. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് പോവാം. ഇവിടെ ആകെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നത് ജി എമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗാമ കണ്ടുപിടിച്ചു. കാരണം ഗാമ കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഗാമ ഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ജി എമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗാമ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് ഗാമ ഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ 1 പ്ലസ് ഇയിൽ നിന്ന് ഇ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ജി ബൈ എസിൽ നിന്ന് എസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ 1 പ്ലസ് ഇയിൽ നിന്ന് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആകെ ഇതിൽ വ്യത്യാസം വന്നത് ജി എം വെച്ച് നമ്മൾ ഗാമ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതുപോലെ ഓവനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വെയിറ്റാ പോകുന്നത്? വാട്ടറിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ് പോകുന്നത്. അത് ഓർക്കുക. The next, 1 meter cube of soil weighs 20 kilonewton. Its dry weight is 18 kilonewton. Specific gravity of solids is 2.67. Determine water content, void ratio, degree of saturation and air content, and percentage air voids.
ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മീൻസ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ചോദിക്കുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ചോദിക്കും. സോ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഒരുമിച്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം പറയേണ്ടി വരും. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് 1 meter cube ഓഫ് സോയിൽ ആണ്. സോ ടോട്ടൽ വോളിയം ഈസ് 1 meter cube ആൻഡ് ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് ഈസ് 20 ആണ്. അതുപോലെ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് WD ഈസ് 80 കിലോഗ്രാം ആണ്. അപ്പൊ ഡ്രൈ വെയിറ്റും ക്യാപിറ്റൽ W ഓർ ഡ്രൈ വെയിറ്റും ടോട്ടൽ വെയിറ്റും ടോട്ടൽ വോളിയം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഗാമയും കണ്ടുപിടിക്കാം, ഗാമ ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ? കാരണം ഗാമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ W/V ആണ്, ഗാമ ഡി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ WD/V ആണ്. സോ നമുക്ക് ഗാമയും കിട്ടും ഗാമ ഡിയും കിട്ടും. അപ്പൊ ഗാമയും ഗാമ ഡിയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 + W നിന്ന് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു G ഗാമ W ബൈ 1 + E നിന്ന് E കണ്ടുപിടിക്കാം. ദെൻ E ഈസ് ഈക്വൽ ടു WG/S നിന്ന് S കണ്ടുപിടിക്കാം. N ഈസ് ഈക്വൽ ടു E ബൈ 1 + E നിന്ന് N കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കണേ എയർ കണ്ടന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ കണ്ടന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? 1 - S ആണ്. അതുപോലെ പെർസെന്റേജ് എയർ വോയിഡ്സ് എന്താ? NA ഈസ് ഈക്വൽ ടു N × AC ആണ്. സോ കണക്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ആകെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നത് എന്താ? ഡബ്ല്യൂയും വിയും നമുക്ക് തന്നേക്കുവാണ്, WDയും വിയും തന്നേക്കുവാണ്. അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിനും ഗാമയും കണ്ടുപിടിക്കുക, ഗാമ ഡിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലർ ആണ്. കണക്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഒന്ന് ഗാമ ഡി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 + W, then ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു G ഗാമ W ബൈ 1 + E, then E ഈസ് ഈക്വൽ ടു WG/S, then AC ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - S, then NA ഈസ് ഈക്വൽ ടു N × AC, then N ഈസ് ഈക്വൽ ടു E ബൈ 1 + E. Then next, a natural soil deposit has a bulk unique weight of 18.44 kg/m³ and a water content of 5%. Calculate the amount of water required to be added to 1 m³ of soil to raise the water content to 15%. Assume void ratio remains constant. Capital G is equal to 2.67. ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നു ഗാമ തന്നേക്കുന്നത്, ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഗാമ തന്നേക്കുന്നു, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് തന്നേക്കുന്നു. സോ ഗാമയും വാട്ടർ കണ്ടന്റ് തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാമ ഡി കണ്ടുപിടിച്ച് പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ റിക്വയർഡ് ടു ബി ആഡഡ് ടു 1 m³ ഓഫ് ദ സോയിൽ ടു റേസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ടു 15%. അതായത് ഇനിഷ്യലി വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 5% ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട്? 5% ആണെങ്കിൽ ആ സോയിലിൽ എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൽ എക്സ്ട്രാ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 15% ആവുക എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇനിഷ്യലിലെ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണ് എക്സ്ട്രാ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് 15% കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇനിഷ്യലിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗാമ ഡി മീൻസ് ഗാമയും വാട്ടർ കണ്ടന്റുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഗാമ ഡി ഈക്വൽ ടു ഗാമ ബൈ 1 + W നിന്ന് ഗാമ ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു G ഗാമ W ബൈ 1 + E അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് പോണത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പൊ എന്താ വഴിയുള്ളത്? വെയിറ്റ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? WW ബൈ WD. സോ WD എന്ന വാല്യൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് WW ഓർ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ WD കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം? ഗാമ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു WD/V ആണ്. സോ അതിൽ നിന്ന് WD കണ്ടുപിടിക്കുക. WD കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ. സോ 5% ആയ സോയിൽ ഓർ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 5% ആവുമ്പോൾ ആ സോയിൽ എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി പുതിയ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എത്രയാ? 15% ആണ്. പുതിയ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 15% ആണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, എപ്പോഴും സോയിലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഓർ സോയിലിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ സോയിൽ മാറിയില്ലെങ്കിൽ സെയിം സോയിലിന് ഡ്രൈ വെയിറ്റ് എന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഓർക്കുക. എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും സെയിം സോയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്രൈ വെയിറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. സോ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 15% ആയിക്കോട്ടെ, 20% ആയിക്കോട്ടെ ഓർ 50% ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവിടുത്തെ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. സോ
വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈ സോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു 17.56 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? അപ്പൊ 15% ആവുമ്പോൾ എത്രയാണ് അവിടുത്തെ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കണേ എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ടു ബി ആഡഡ്? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മൈനസ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ. അത് ഓർക്കുക, കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തും. മീൻസ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് 15% ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നിർത്തും. അത് ആ ഓപ്ഷനിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതാണ് 2.634 കിലോമീറ്റർ ആൻസർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അതെടുത്ത് നമ്മൾ കുത്താൻ നോക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ 1.754 കിലോന്യൂട്ടൺ ആണ് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ കിലോന്യൂട്ടണിലായിരിക്കില്ല തന്നേക്കുന്നത്. കാരണം എക്സ്ട്രാ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9.81, കാരണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗാമ ഡബ്ല്യു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കിട്ടും. മീറ്റർ ക്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്താവും? 0.179 എന്നതിന് പകരം 179 ലിറ്റർ എന്നാവും. സോ ഇത്രയാണ് ആ ടോപ്പിക്. ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസിക് സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മീൻസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലം എല്ലാ തവണയും റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ മെയിൻലി പഠിക്കേണ്ടത് E is equal to WG/S, ഗാമ ഡി ഗാമ ബൈ 1 plus W, ഗാമ ഡി G ഗാമ W by 1 plus E, then E is equal to WG/S, AC is equal to 1 minus S, then N is equal to E by 1 plus E, NA is equal to N into AC. ഇനി ഇവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ, അതായത് എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ബി ആഡ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ WD കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് WW കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനിയുള്ളത് പെർമിബിലിറ്റി ആണ്. അത് പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ്. സോ ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ പറയാം. ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഓക്കെ ആണ് മിസ്സേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.